اور آج ہم بیٹھ کے اس کا چلا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ گڑگڑاتے ہیں، اس پہ بھکاری بنتے ہیں۔ توجہ کریں گے، ہمارا چھلے کا عمل ہے۔ چھلا آپ نے ہاتھ میں لیا، آپ کے پاس ہے، صرف شاپر سے نکالنا ضروری نہیں، شاپر سے نکالنا ضروری نہیں، اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ آخری سال ہے آج، آئندہ سال پھر یہ عمل نہیں ہوگا، یہ آخری سال کا عمل ہے، آئندہ سال نہیں ہوگا۔ اس کو ہاتھ میں لے کے دل کی گہرائیوں سے دل میں پڑھیں گے، یا وہاب پڑھیں دل سے۔ باقی اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ حروف تہجی کا عمل روزانہ کرتے ہیں، آپ کے پاس کاغذ ہے، حروف تہجی کا نقش ہے، اور اس نقش کو روز پر کرتے ہیں زعفرانی سیاہی سے۔ قسمت والے، نصیب والے، مقدر والے اس عمل میں مسلسل شامل ہو رہے ہیں۔ آج کا حرف سین ہے، قرآن میں 6802 مرتبہ یہ حرف آیا ہے، اور اس حرف کی بہت طاقت اور تاثیر ہے، اس حرف کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ حرف سین پڑھتے ہوئے اس نقش کو پر کریں گے، اپنی مرادیں لکھیں، اپنی آسیں لکھیں، اپنی امیدیں لکھیں، لکھنا شروع کریں، اور پھر اس کا حصہ پھاڑ کر مٹکے میں ڈالیں گے، اور جو باہرلے ملک والے ہیں وہ کسی آٹے میں ڈال کے جھیل، دریا، نہر میں ڈال۔ بہت بابرکت عمل ہے یہ۔ حروف، سارا قرآن انہی حروف سے مل کے تو بنا ہے، ساری دعائیں انہی حروف سے مل کے تو بنی ہیں، سارے اسماء حسنہ انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، سارے سلام انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، اور سارے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حروف سے مل کے بنے ہیں۔ اس ہر حرف میں طاقت، ہر حرف میں قوت، ہر حرف میں انوکھی تاثیر ہے اور انوکھا کمال ہے۔ آئیں گٹھلیوں والا عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس پہ سالہ سال سے لاکھوں کروڑوں دفعہ کلمہ، قل ہو اللہ، درود، اعمال، تسبیحات۔ ان گٹھلیوں کی برکت، ان گٹھلیوں کا گھر ہرگز نہ لے جانا، غلطی نہ کرنا، ان گٹھلیوں کو گھر ایک گٹھلی بھی ہرگز نہ لے جائیں، نہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، عمل الٹا نہ پڑ جائے۔ ان گٹھلیوں کو سامنے رکھیں گے بائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ میں ہماری 15 لکیریں ہیں۔ 15 کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 45 ہو جائے گا۔ 45 بار ہم پڑھیں گے، یا قادر ہو یا نافع ہو، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ناکامی، کوئی خوف، کوئی امید، کوئی آس، کوئی دل کی فریاد، اس کا تصور کرتے ہوئے 45 بار پڑھیں گے، یا قادر ہو یا نافع ہو۔ پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد ان گٹھلیوں کو ہاتھ میں لے کے، ہاتھ مل کے پورے بدن پہ اس کی برکت مل دیں گے۔ پڑھیں۔ ماشاءاللہ، مبارک عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے، بہت سعادت مند عمل ہے، اللہ کی رحمت سے بہت ہی حیرت انگیز عمل ہے۔ ایک دعا ہر دفعہ پڑھائی جاتی ہے، ہر 11 اور 12 کی درمیانی رات میں۔ نسلیں اللہ نے دے دیں، پھر ان نسلوں کو ولایت کا امام، سخاوت کا امام، تونگری کا امام، نور کا امام بنانے کے لیے ایک دعا ہے۔ ربنا حب لنا، پڑھیں میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے ولی بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، تونگر بھی ہیں،
मालदार भी हैं, नेक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और दौलतमंद भी हैं कि राज क्या है? कहा कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी रब्बे जालनी में अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। आज आपने मिल के पढ़ी और इंशाल्लाह आज के बाद पढ़ेंगे, रब्बे जालनी में दुआ पढ़ेंगे। आज मिल के पढ़ी, किसकी तासीर, कौन सी रात, कौन से लम्हे, कितना बड़ा मजमा, आप क्या लूट के जा रहे हैं, क्या बहारें बरकतें पाके जा रहे हैं, क्या रहमतें पाके जा रहे हैं। अभी हम बैठ के या बदियल अजायब का वो जिक्र करेंगे जिसको सिर्फ 1200 दफा पढ़ें फैसले हो जाएं। सोचो आप भी कितने हजार कितने लाख दफा पढ़ा जाएगा। पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। ये मजमा है, खवातीन की बिल्डिंग भरी हुई है, वो मजमा है। अल्लाह करे जिन्नात भी शायद होंगे, फरिश्ते भी हैं, उनके साथ मजमे में मिल बैठ के पढ़ना। क्या बरक़ात हैं, क्या समारात हैं, क्या अताएं हैं। मुजरिमाना हाजरी, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मुजरिम बना के पेश करना कि मौला मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं है। अल्लाह कहता है तूने अपने आप को मुजरिम कह दिया और मेरे नाम को पढ़ा, जा मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी नस्लों को आबाद और शाद कर दूंगा। हाँ, अल्लाह पाक के सामने आजिज़ी काम आती। मुजरिम बन के सर झुका के, मुजरिम बन के सर झुका के पढ़े अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। पताशू का अमल है और एक खास नक्श है, छोटा सा है आपके पास, छोटा सा नक्श हाथ का लिखा हुआ, बड़ी जान मार के, बड़ी मेहनत करके, कोई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं निकला हुआ, छोटा सा नक्श है। उसमें डाल के पीना है होवल शाफी होवल काफी होवल माफी। तस्बीखाना कटोरे भी दे, नक्श भी दे, पताशे भी दे, इस्तकबाल भी करे, खाने भी अल्लाह खिलाए, पीनी भी पिलाए। वाह तस्बीखाना, वाह तस्बीखाने ने तो मेरी आपकी मौजें करा दी हैं। मुझे लोग कहते हैं इतनी तो माँ भी ख्याल नहीं करती जितना आप करते। वो एक बाबा जी थे, वो कहने लगे मेरा बिस्तर बैतुल खला में लगाओ, यहाँ इतने साफ सुथरे बैतुल खला है। हाँ, और ये खिदमत करने वाले कोई किराए के नहीं हैं। आप में जो हम जैसे बैतुल खला साफ कर रहे हैं, लंगर खाना धो रहे हैं, आपके खाने खिला रहे हैं, सारी रात आपके लिए सहरियां बना रहे और खाना पीना। मुझसे कहने लगे अभी परसों हमारा मशवरा था कि जलेबी पतली हो, मैं कहूँ मेले वाली वाट वाली जलेब होवे। ये मेले वाला बंदा समझेगा लैंग्वेज, ये बर्गर वाले बंदे नहीं समझ सकते। इनको क्या पता, इन बर्गर वालों को क्या पता थे मेले दी वाट वाली जलेब होंदी क्या है। हाँ, वो असल खाने की होती है। कहते जलेबी पतली करें, मैं कहा ना करना। कहा पतली करेंगे ऊंची ज्यादा होगी, ज्यादा नजर आएगी। मैं कहा कोई बात नहीं, खर्चा ज्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं। वही खिलाता है, वही पिलाता है, उसी की अता है। ना मालूम किसकी वजह से ये लंगर चल रहा है, ये तेरे ही दम से है रौनकें, तेरे ही दम से है। हाँ, कहते पतली जलेब होती ना, पतली जलेब उठती ज्यादा है, उठती ज्यादा है, ज्यादा नजर आती है
اور یہ موٹی ہے، شیرہ بھی زیادہ پیتی ہے، خرچہ بھی زیادہ لیتی ہے. تو میرے مخلصین امت کہنے لگے پتلی کر دیں. میں کہ نا، اللہ کرے ایسے یہ لنگر چلتے رہیں. ہاں، سخی کے یہ لنگر چلتے رہیں اور اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت اور ہر فتنے سے حفاظت. یہ پتاشے کا عمل نفل پڑھ کے پہلے پیئیں گے، پھر نفل پڑھیں گے، منہ میٹھا کر کے پھر نفل پڑھیں گے. یہ اس میں ڈال کے گھول کے اس کا پینا ہے، اور ہر گھونٹ پہ کھول کے ہر گھونٹ پہ هو الشافی هو الکافی هو المافی. اور یہ کٹورا یہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. اسی میں پتاشے لیتے جائیں گے، پانی ڈلواتے جائیں گے، اسی میں پانی لیتے جائیں گے، پتاشے لیتے جائیں گے اور پانی ڈلواتے جائیں گے. اسی میں پہلے نا بوڑھے دعائیں دیتے تھے. ان دعاؤں میں ایک یہ بھی تھا کہ پتاشے گھول پی. آپ بوڑھوں سے پوچھئے گا، بڑے دعائیں دیتے کہ اللہ تجھے اتنا بخت دے، اتنی تونگری دے، اتنا رزق دے، تو پتاشے گھول پی. پتاشے گھول پی. کوئی مرے میں جی میں موالی گھول پتاشے پیوے. ہمارے پاس مشاہداتی تحریریں آئی ہوئی ہیں، مخلصین نے لکھی ہیں، باہرلے ملک کی بھی ہیں، بہر دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں انہوں نے بھی اپنی تحریریں بھیجی ہیں. ان تحریروں کو سامنے رکھ کے دعا والا عمل کریں گے، ان سب کی مرادیں پوری ہوں گی، ان سب کی آسیں پوری ہوں گی. اور اگلا تحریروں کا عمل 27 کی رات کو ہوگا. اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، کوئی نقش، کوئی تعویذ کا تجربہ، کسی دم کا تجربہ، کوئی تجربے ہیں طبی روحانی، تفصیل سے لکھیں، صاف لکھیں. اگلے جو ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگلا جو ہوگا وہ عمل ان تحریروں کا وہ 27 کی رات کو ہوگا. ہمیشہ 2 عمل ہوتے ہیں، ایک 11-12 کی درمیانی رات میں، ایک 27 کی رات میں. 27 کی رات کی ابھی سے تیاری کریں، اور ان کے تمام جتنے آپ نے چھلے والے یہ چیزوں کے پیکج ہیں، ان کا ہدیہ 40 روپے سے 400 روپے تک اپنے مقام پہ کہیں دے دیجئے گا. 40 روپے سے 400 روپے تک اس کا ہدیہ دینا ہے، اپنے مقام پہ آپ نے دے دینا ہے. اب آپ ترتیب سن لیں، ذرا میری درخواست ترتیب سن لیں. ابھی ہم نے بیٹھ کے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدی پڑھنا ہے، اور ڈوب کے پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے، اور ٹوٹ کے پڑھنا ہے، اور بہت یقین اور دھیان سے پڑھنا ہے. اور جس کو یہ نہیں آتا پورا تو وہ پڑھے یا بدیو. کیا پڑھے گا؟ یا بدیو. بہت توجہ سے ڈوب کے، ٹوٹ کے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. جلدی نہیں کرنی. اس کریم سے منوانا ہے، اس کریم سے منوانا ہے. دنیا، رزق، عزت، صحت، روح، روحانیت، عطا، شفا، شفقت، مہربانی، کلمہ، قبر، وسیع، نسلوں کے لیے عزت، رزق، مرشد کی نسلیں، اس ساری نظام کے لیے عافیت، برکت اور عطا. اور دوسری چیز میں نے عرض کی ہے، 12 تسبیحاں صبح شام، 12 دفعہ درود پاک، یہ 12 دن کے لیے عمل ہے. اور پھر 12 دن کے بعد اس کی الوداعی دعا بھی ہوگی. اور یہ 12 دن کل سے شروع ہوں گے. 12 دن آج کا ہم نے پڑھ لیا، کل سے مراد صبح شام. صبح جو وقت بھی آپ کو سہولت ہو، شام جو وقت بھی آپ کو سہولت ہو، صبح جو وقت سہولت ہو، شام جو وقت سہولت ہو، یہ تسبیحاں 12 دن کے بعد اس کی الوداعی دعا تسبیح خانے میں ہوگی. 12 دن کے بعد اب یہ تحریریں سامنے، ان پہ عمل ہوگا، ان کے لیے دعائیں ہوں گی. اور درود پاک پڑھ کے ہم نے پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیو. ٹوٹ کے پڑھیں، اللہ کو اپنا درد دکھائیں، رو کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، آنسو بہا کے پڑھیں، اور گریا و زاری سے پڑھیں. جتنا درد، جتنا گریا، جتنا زاری سے پڑھیں گے اتنا اس کی بارگاہ میں قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، اتنا اس کی بارگاہ میں عطا اور شفقت اور مہربانی ہوگی. پڑھنا شروع کریں. توجہ ہے، دھیان ہے، اس سے لو لگی ہوئی ہے. اس کے درد میں اور اس کے غم کی کیفیتوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، اور غم میں ڈوب گئے، درد میں ڈوب گئے،
इंशाअल्लाह डूब गए तो फिर लाइटें बंद करें, दरूद पाक पढ़ के पढ़ना शुरू करें, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदीओ, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदीओ, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदीओ, बदी अला जाइब बिल खैर या बदीओ, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदीओ, या बदी अला जाइब। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से जो कहते हैं ना मुझसे खुशियाँ आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। जबरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। गोश्त ने हमारी जिंदगी को बीमारियों में, सख्त तरीन बीमारी में मुब्तला की है। जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से। मैं अस्पताल में गया अपने एक दोस्त के साथ, उसकी वालदा की इयादत करने। कहने लगे वालदा को देखें कि शायद कोई बीमारी है, जादू है, जिन्नात है, कोई रूहानी मसाइल है, कैसे है। बूढ़ी वालदा, तो वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, अमूमी वार्ड में, इस नीयत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। और मैं जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रज़ा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई। ये क्या हुआ? कहने लगी कि पाँव पे एक छींच सी लगी, एक दाना सा बना, वो फिर दाना ठीक ना हुआ तो फिर वो जख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया, फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर जख्म हो गया, पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी, फिर हत्ता के आधी रान काट दी। और कहा मैं फिर ठीक होके घर आ गया। मरहलावार अस्पताल जाता रहा। कुछ अरसे के बाद दूसरे पाँव पे ये कुछ हो। और अब आलम यह है कि वो भी मरहलावार जिस्म का हिस्सा टांग कटते कटते अब यहाँ तक काटे, और कहते उसकी आंखों से आंसू। कहा कि मुझे वो लम्हे याद हैं, मैं तवाफ करता, मैं मस्जिद की तरफ कदम उठाता था, मैं खैर की तरफ कदम उठाता था, किसी मुसलमान की मदद की तरफ चलता था, दौड़ता था, भागता था, और आंस के आंसू। कहा कि अब कहाँ से ये लम्हा, अब कहाँ से ये वक्त मिले, अब कहाँ से ये घड़ियां मिलेगी। कुरान हदीस में आता है, आका का फरमान है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, आसमान से एक आवाज देने वाला आवाज देता है रात की तन्हाइयों में, ए खैर की तरफ चलने वाले आगे बढ़, ए शर की तरफ चलने वाले अब रुक। तो आप खैर की तरफ चलने वाले हैं, आप खैर की तरफ कदम उठाने वाले हैं, आप खैर की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब जरा कदम बढ़ा दें, अब हिम्मत बढ़ा दें, अब हौसला बढ़ा दें, और अल्लाह तौफीक देना। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, कभी कज़ा नहीं हुआ। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के हाजत की किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से, उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन पढ़ ले। अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा, अल्लाह से जो मांगे मिलेगा इंशाअल्लाह। ये बहुत ताकतवर नफिल है और बहुत हैरत अंगेज, बहुत ज़बरदस्त नफिल। और इसके में सूरत यासीन का एक याद आया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। जो कहते हैं ना मुझसे खुशियाँ आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें, वाला के एक बार दरूद पाक के साथ। फिर सुनिए, जो कहते हैं खुशियाँ आती हैं छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़, 40 बार सुबह शाम पढ़। ज़बरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। और एक चीज़ और बता दूँ, वो भी इंशाल्लाह, जब आप किसी मंजन से, कोई भी दुनिया का मंजन हो ना, पेस्ट हो, मंजन हो, ब्रश हो, कोई भी चीज़ हो, सिवाय मिसवाक के, मिसवाक कभी मायूस नहीं करता। अगर मायूस हो जाए तो हथेली पे सफ़ेद नमक रखें, सादा नमक, ये जो देसी नमक होता है, ये देसी नमक रखें, और सरसों का तेल डालें, और इसको मंजन की तरह मलें, हल्का 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 हल्का। नमक अगर ज़रा पीसा हुआ बारीक हो तो अच्छी बात है। और 10 मिनट तक इसकी रालें बहाएं, थूक डालें, और 10 मिनट बाद नीम गर्म पानी से कुल्ली कर लें। ऐसी बीमारियां जाती हैं दांतों की, ऐसी जाती हैं आप सोच नहीं। सुबह शाम कर लें, दिन में चंद बार कर लें, चंद दिन कर लें। नमक और सरसों का तेल का आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक चीज़ और है, वो ज़रूर अपने ज़िंदगी में शामिल करें। अपनी ज़िंदगी में ना गोश्त कम करते जाएं, सब्जियां, कच्ची सब्जियां, सलाद, उस पर काली मिर्च, हल्का नमक, वरना सिर्फ काली मिर्च। गोश्त ने हमारी ज़िंदगी को बीमारियों में, सख्त तरीन बीमारी में मुब्तला की। और अपनी ज़िंदगी को सादा ग़िज़ाओं की तरफ माइल करते जाएं, अपनी सादा ग़िज़ाओं की तरफ अपनी तबीयत को माइल करें। सलाद और वो सब्जियां जो बिल्कुल सस्ती हों, बिल्कुल सस्ती, उन सब्जियों को खाने के तौर पे खाएं। उन सब्जियों से इतना खाएं पेट भर जाए, बिल्कुल सब्जी हो, सस्ती हो, पेट भर जाए। आप कहेंगे कि आपकी जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से
اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے ہیں۔